गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। विचार आरंभ करन तो पहला गुरु साहब की बख्शिश फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सेंटर दे वल्लों ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ किसानों के संबंधी पास किए गए ने, सेंटर कह रहा है, उन्होंने वजीर कहते ने भी ये जी किसानों की भलाई है। असी उन्हों की आमदन वधाउण वास्ते, उन्होंने विचों विचोलियां नूं कढ़ण वास्ते, भी जेड़े उन्हां दीयां बड़ियां फसलों का हिस्सा लुट के लै जाते सी जी, सीधा करता, असी फायदा किया। पर जे किसानों नूं देखिए, किसानों के मनां दे विच रोस है भी जे फायदा किया होवे, वादा किया होवे ते किसान नूं रोस करन दी लोड़ ही नहीं है, उहदे अंदर ते खुशी पैदा होनी चाहिए है। वो काहदे वास्ते रोस करेगा? जे तुहाडीआं गल्लां दे विच इन्नी की सच्चाई है तो फिर किसान नूं ते तुहाडा धन्नवाद करना चाहिदा सी। वो धरनियां ते बैठा है। गल ये है भी कहण दीआं गल्लां कुछ होर ने ते विचों गल्लां कुछ होर ने। जिवें कहावत है भी हाथी दे दंद खाण दे कुछ होर ने, दिखाउण दे कुछ होर ने। सेंटर दे विचों दिखाया कुछ होर जा रहा है ते किसानां दे असल विच गल उहदे होर है। मैनूं भी किसी संबंध दे विच मोहाली जाना पिया ते किसी दे घर दे विच इकट्ठ सी ते उत्थे अजकल गल्लां यही चलदियां। जदों भी किधरे वार्तालाप होवे, जिहड़े गैर किसानी वाले बंदे ने, उन्हां दा सवाल यही हुंदा भी बिलों के बारे तुहाडी की राय है। क्योंकि सारिਆਂ नूं पता है मीडिया के राही, मैं क्या भी ये तो धक्का है, सरासर बेइंसाफी है। वो कहता जो कोई चीज़ प्राइवेट होंदी है, कहता वो तो वधिया होंदी है। उन्हें उदाहरण भी दी, कहता पहला पासपोर्ट 34 के सैक्टर च बनते सी सरकारी, कहता लाइनां लंबियां लगियां होंदियां सी, औखे होईदा सी, कहता हुण प्राइवेट हो गया। कहता टाटा वालियां दे कोले ठीक है, वधिया, कहता सहूलत है, उन्हां दी पासपोर्ट वधिया बनता। कहता देखिया, कहता प्राइवेट का फायदा। कहता स्कूल देख लो प्राइवेट, कहता पढ़ाई सरकारियां दे नालों वधिया है। सारे माँ बाप अपने बच्चों नूं प्राइवेट पढ़ा के राजी है। कहता तुसीं कहने हो भी किसानां दे नाल धक्का है, बेइंसाफी है। मैं दलीलां ते सुन लियां उहदियां, हुण उहनूं जवाब भी देना सी। इस पासे तो देखिए तो वधिया गल है, पर मैं क्या गल इन्नी है मित्रा भी जे हुण टाटा वालियां दा सरकार दे नाल रौला पै जे, उन्हां ने ठेके ते लिया ते जे उन्हां दा रौला पै जे जाऊगा कित्थे? कहंदा कोर्ट दे विच। फिर मैं क्या जे उत्थे ना निबड़िया फिर हाई कोर्ट जाऊ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊ। ये जिहड़ा बिल बनिया, जे किसान दा कंपनी दे नाल रौला पै गया तो किसान जाऊ कित्थे? DC दे कोल। मैं क्या बेइंसाफी धक्का ये है, या तो सारिਆਂ को कोर्ट ही चक दो, हाई कोर्ट भी चक दो, लोअर कोर्ट भी चक दो, सुप्रीम कोर्ट ही चक दो, DC कर दो कला सारा, भी सारिਆਂ दे मसले DC कोले जाणगे। ते या फिर किसानों नूं भी लाओ तुसी कोर्टां दे विच। कहंदा हाँ ये गल, मैं क्या मन लू DC गल। हुण कंपनी वाले कोर्ट पा के बैठे होणगे, 4-5 नुमाइंदे होणगे, वो भी उन्हां दे, वो भी जिहड़े वर्कर होणगे ऐन इंग्लिश बोलणगे। हुण साडे वाला कुर्ता पजामा पा के खड़ा होऊगा, बाई ने 5-6 नूं देख के वैसे ही दब जाना, वो मुकाबला कर लू कंपनी वाला नाल। कहंदा हाँ ये गल ते तेरी ठीक है। मैं कहा या तो बराबरी कर, रौला इस गल का नहीं कि भी कानून बनाया, या तो कानून सारिਆਂ दे वास्ते ला, सारे DC कोले मसला किसी का भी हो। फिर मैं क्या दूजी गल, हुण शहरी जिहड़े बंदे हुंदे ने, इन्हां नूं क्योंकि किसानी नाल ते है नहीं, इन्हां नूं लगदा भी किसान एवें विरोध करते हैं,
मैं क्या तू अपना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਟ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲੂਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੇਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੂਗਾ ਕਿਸਾਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੁੱਤ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾੜੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਸਾੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ, ਅੱਗ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ, ਫਿਰ ਲਾਓ ਬੈਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੜਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜੂਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਕਿਧਰੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਖੇਡਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜੂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡੋ। ਆ ਲਾਟਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਕਰੋੜ 2 ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜੂਆ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵੰਡ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ 23ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ, 14 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਦਾਨਵ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜੀ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਰਿੜਕੀਏ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿੜਕਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾ ਲਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਲਾਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਲਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਐ ਮਧਾਣੀ ਪਰਬਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੇ ਦਾਨਵ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਫੜੋ ਆਪਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿੜਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਵੀ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਰਤਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ। ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਓ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਲਾਣੇ हैं, ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਇਨਕਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਫਿਰ ਨਾਅਰੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 2 ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 14 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ 7 ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 7 ਨਾ 5 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 13 ਰਤਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਰਮੋਲਕਾਂ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਨਿਧ ਅਗਨੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ। ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਗਾ ਗੁੰਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਲਓ ਵੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨੀ, ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ
ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 800 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾਓ, ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਵੰਡੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਰਫੇਲ ਦੇ ਤੇ 14, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾ ਵੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜੂ 5 ਕਰੋੜ ਨਾਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਉਦੋਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।